ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसिज निर्मला सीतारमन ने साल 21-22 का जो सेंट्रल बजट पेश किया तो उस सेंट्रल बजट ते जो पंजाब सरकार का रद्द अमल है या जो सरकार का नुक्ते नज़र है वो पेश करने वास्ते मैं अज थोनों इस प्रैस ब्रीफिंग ते बुलाया तो मैं थोड़ा इस गल का धन्यवाद करदा कि तुसी बहुत शॉर्ट नोटिस ते अज सारे जिन्ने भी पत्रकार वीर आए हैं सो इहदा मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद करदा। हाजरीन जिहड़ा बजट हुंदा है बजट बेसिकली एक स्टेटमेंट हुंदा है साल दे अकाउंट्स दा ते जिहड़े सरकार दियां नेक ख्वाहिशात हुंदियां उन्हां दा। तो जिथों तक कि नेक ख्वाहिशात है उहदे च इस बजट च कोई कमी नहीं है, पर जिथों तक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का है और जो असी अकाउंट्स देखते हैं वो जोड़े अकाउंट्स है वो मैच नहीं करते। और जे इस बजट का जिन्हों आप ABCD कहने हैं 1 2 3 4 पर ABCD इस बजट का कहने हैं तो पंजाब खास करके साड़ी ये तवक्को सी असी ये आस कर रहे सी कि A एग्रीकल्चर B बैंकिंग C कोविड ते D डिफेंस, क्योंकि पंजाब के जोड़े बच्चे है उन्हों की अक्सरीयत जी है डिफेंस के विच भी है। सो असी हमेशा ये चार जोड़े शोबे सी असी बड़ी देर तो मैं आस लाई बैठा सी कि इस बजट च इहदा कोई सल्यूशन जोड़ा है वो सानू मिलूगा। मिलिया कि जिहड़ा ABC आया एक तो ये आया कि सारा पैसा जिहड़ा है वो असम बंगाल ते चेन्नई तमिलनाडु नूं, क्योंकि ये 3 स्टेट है जिथे अगले हाल दे विच ही इलैक्शन होण जा रहे। सो टोटल जिहड़ा बजट का जिहड़ा वजन सीगा ये इन्हां स्टेटां वल चला गया। और तुसी जे पद्माश्री जिहड़े इस साल दे जिहड़े अवार्ड आए हैं पद्माश्री अवार्ड भी जिहड़े है उन्हों की अक्सरीयत इन्हां स्टेटां नूं ही गई है। और जे मैं मुख्तसर तौर पर क्योंकि बहुत ही लंबी प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी कि एग्रीकल्चर बजट दे विच इजाफा जिहड़ा है वो महज 2% होया। बैंकिंग जिहड़ी है सानू ये आस सी कि जिहड़ी बैंकिंग दे विच कैपिटल इनफ्यूजन होनी सी वो तकरीबन 2 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट सी, पर 2 लाख करोड़ की बजाय सिर्फ 20,000 करोड़ उन्होंने कैपिटल इनफ्यूजन बैंकिंग दे विच कीती है। हैल्थ दे विच जिहड़ी मैं कोविड की गल की आस सीगी कि और हैल्थ दे विच जिहड़ा टोटल बजट है पिछले साल के मुकाबले -10% चला गया। और डिफेंस जिहड़ा है वो महज 1% वधाया है। और जिहड़ा एग्रीकल्चर के नाल जिहड़ा जुड़दा है वो रूरल डिवेलपमेंट है। पिछले साल दे बनिस्बत ऐतकी जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट है ये -34% चला गया। और मैं इस गल तो हैरान है कि बजट डॉक्यूमेंट जिहड़ा जो असीं पढ़िया उहदे च लिखिया है कि इस साल जिहड़ी साडी टैक्स की ग्रोथ आऊगी वो 22% आऊगी। हालांकि जो जिहड़ा इकोनॉमिक सर्वे लिखिया है और इकोनॉमिक सर्वे तुसीं पढ़िया होना है कि वो कह रहे सी कि इंडिया जिहड़ा डबल डिजिट ग्रोथ करूगा 11% ग्रोथ करूगा। जे असीं उस नूं मन भी लैंदे हैं 11%, हालांकि 11% कई बार जिन्होंने फाइनैंस की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है तो 11% दरअसल पिछले साल -8% अपना GDP कॉन्ट्रैक्ट कर गया सीगा। ते जे आपां वो कॉन्ट्रैक्ट ते 8% ते जे 11 होया तो 3% होया तो 2 सालों का जे आप एवरेज लई तो GDP ग्रोथ वुड हैव बीन ओनली 1.5% पर ईयर। पर चलो आप इनू मन भी लीए कि 11% ग्रोथ जे इस बारी हो रही है और ये जे आप इनफ्लेशन ला लीए 11 तो 4-5% इनफ्लेशन 15%, जे इकोनॉमी थोड़ी 15% ग्रो कर रही है तो थोड़े टैक्स रेवन्यूज़ 22% किवें ग्रो कर सकते। तो मैनू ये जिहड़े
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਸ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਾਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19 ਘਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਰੇਟ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 41% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 59% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਲਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜੇਲ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ, 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ PSUs ਹੈ, ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਏਗਾ, ਰਵਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਰੂਟ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ PSUs ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਮ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ FM ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਡਸ ਚੱਲੀ, ਇਬੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲੀ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਤੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਇਕੱਲਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ USA ਸੀ, UK ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ABCD ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ MSME ਜਿਹੜਾ ਹੈ, MSME ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ MSME ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਕੋਲੇ ਡੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ
ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਐਫਐਮ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ